Now let us see the conduit wiring. Conduit means pipe. Pipe also called conduit. Conduit wiring can be classified according to the material of pipe installation. The pipe साठी कुठलं मटेरियल लागतं त्याच्यावर conduit wiring we can classify. The conduit wiring also classified according to the position of conduit over the surface of walls and ceiling or under the surface of walls and ceiling, and hence the classified as surface conduit wiring and concealed conduit wiring. If conduits installed on the roof or wall, it is known as surface or open surface conduit. जो डायरेक्टली भिंतीवर किंवा रूफवर जो कंड्यूट इन्स्टॉल करतात त्याला म्हणायचं surface conduit or open surface conduit. In this wiring method, now let us see how to install the open surface conduit wiring. In this wiring method, make holes on the surface of wall on equal distance on pre-marked lines. We have seen earlier in case of casing capping. म्हणजे पहिल्यांदा कसं करायचं, भिंतीवर मार्किंग करायची विथ द हेल्प ऑफ लाईन दोरी, आणि तशाच प्रमाणे ह्यालासुद्धा करून घ्यायचं. अँड देन वी हॅव टू ड्रिल द होल्स on this pre-marked lines. To install conduit requires saddle and saddle base. As shown in figure, we can see जे clamp असतात to hold the pipes त्याला म्हणायचं सॅडल, आणि जे कंड्यूटच्या खालच्या बाजूला जो लावलेला असतात छोट्या छोट्या पट्ट्या त्याला म्हणायचं सॅडल बेस. So with the help of saddle and saddle base, the pipes are fixed on the surface of walls and ceiling. First, fix saddle base on mark line with the help of wooden screws and rowel plugs. So earlier we have seen the rowel plugs. Rowel plug म्हणजे छोट्या छोट्या अशा प्लास्टिकच्या किंवा ज्यूटच्या पॅकिंग असतात दॅट वी हॅव टू इन्सर्ट इन टू द होल्स, आणि त्याच्यावर हे स्क्रूनी टाईट करायचं. देन कंड्यूट इज इन्स्टॉल्ड ऑन सॅडल बेस अँड ग्रिप्ड विथ सॅडल. पहिल्यांदा सॅडल बेस बसवायची, त्याच्यावर पाईप बसवायची, आणि त्याच्यानंतर ती जो पाईप असेल दॅट वी हॅव टू फिक्स विथ द हेल्प ऑफ सॅडल ऑन सॅडल बेस ॲज शोन इन फिगर. नाउ लेट अस सी कन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग. कन्सील्ड म्हणजे लपवणे, छुपवणे. So these pipes, the conduits are concealed inside the roofs and walls before plastering or before civil work. If the conduits are hidden inside the wall slots, वॉलवर स्लॉट केले जातात, चॅनल तयार केले जातात, त्याच्यामध्ये ह्या पाईप टाकल्या जातात. अँड सेलिंग विथ द हेल्प ऑफ प्लास्टरिंग, इट इज कॉल्ड कन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग. In other words, the electrical wiring system is buried inside the wall, the roof, or floor with the help of PVC or metallic piping is called concealed conduit wiring. म्हणजे स्लॅब टाकण्यापूर्वी, तुमच्या छताचं स्लॅब टाकण्यापूर्वी देर आर पाईप्स आर फिटिंग. इट मे बी मेटल, इट मे बी PVC. द पाईप्स आर फिटिंग, आणि भिंतीवर तयार केल्यानंतर द चॅनल्स आर क्रिएटेड, डक्ट्स आर क्रिएटेड, आणि त्याच्यामध्ये हे पाईप फिटिंग केलं जातं, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर प्लास्टरिंग केलं जातं. ऑब्वियसली इट इज द मोस्ट पॉप्युलर, ब्युटिफुल, स्ट्रॉंगर and common electrical wiring system nowadays. Most popular है system ही, but it is very costly. In conduit wiring, steel or PVC pipes known as conduits are installed on the surface of walls by means of pipe saddles, that is surface conduit wiring, or buried in the walls under the plaster. म्हणजे दोन प्रकारचे, एक तर सरफेस कंड्यूटवर दॅट कॅन बी इन्स्टॉल विथ द हेल्प ऑफ द सॅडल, आणि जर कन्सिल्ड कंड्यूट असेल द पाईप्स आर बरीड अंडर द वॉल्स अँड सेलिंग. VIR
or PVC wires are afterward drawn by means of GI wire size of 18 SWG. पाईप इन्स्टॉल केल्यानंतर त्याच्यातून VIR, नावडेज ओनली PVC वायर्स आर यूज्ड, त्याच्यामध्ये PVC वायर टाकायच्या आणि ते PVC वायर टाकण्यासाठी पहिल्यांदा 18 गेजची GI वायर, गॅल्वनाइज आयर्नची वायर त्यामध्ये टाकायची आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट वायर वी कॅन पुल द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ PVC वायर्स. In conduit wiring system, the conduit should be electrically continuous and connected to earth at some suitable points in case of steel or metal conduit. जर मेटल कंड्यूट असेल, स्टील कंड्यूट असेल, ती कंटिन्यू जोडायची एकमेकाला आणि वेगवेगळ्या जागी ती अर्थिंग करायची, सो दॅट in case of short circuit there will not be passing of current in the walls and ceiling. म्हणजे ही जो पाईप आहे मेटॅलिक पाईप, दॅट वी हॅव टू अर्थ. Conduit wiring is a professional way of wiring a building. It is a professional wiring and that's why it is a very costly and require very skilled labors. Mostly PVC conduits are used in domestic wiring and metallic conduits in industries. जनरली आपल्या रेसिडेन्शियलमध्ये PVC कंड्यूट यूज केले जाते आणि इंडस्ट्रीमध्ये ऑफकोर्स ओनली मेटॅलिक कंड्यूट्स आर अलाउड. Conduit protect the wires and cable from being damaged by rats, म्हणजे उंदरं असतील किंवा अजून काही असे प्राणी असतील त्याच्यापासून हे मेन वायर्स अँड केबल्स आर प्रोटेक्टेड ड्यू टू कंड्यूट बिकॉज द वायर्स आर फुल्ली इन्क्लोज इन द कंड्यूट. when rats bite the cable it can cause short circuit. अशामुळं काय होतं, या उंदरा वायर कुरतडल्यामुळं there may be short circuit that can be avoided in case of conduit wiring or other mechanical injury. In case of workshops, in case of industry, there are different mechanical operations and त्याच्यामुळं वायर डॅमेज होऊ शकेल. That's why these wires and cables are enclosed in metallic conduit. Metal conduits are used in factories or when the building is prone to the fire accident. फॅक्टरीजमध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये फक्त मेटल कंड्यूट यूज करायची आणि काही बिल्डिंगला जिथं आगचा धोका आहे अशा बिल्डिंगला सुद्धा मेटॅलिक कंड्यूट यूज करायचे. द टाइप्स ऑफ कंड्यूट, द फॉलोइंग कंड्यूट्स आर यूज इन द कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, बोथ कन्सिल्ड अँड सरफेस कंड्यूट. दोन्ही केसमध्ये खालच्या दोन टाईपच्या कंड्यूट यूज केल्या जातात. एक आहे मेटॅलिक कंड्यूट आणि दुसरी नॉन मेटॅलिक, दॅट इज PVC कंड्यूट. मेटॅलिक कंड्यूट्स आर मेड ऑफ स्टील विच आर व्हेरी स्ट्रॉंग बट कॉस्टली ॲज वेल. मेटॅलिक कंड्यूट चांगली आहे पण इट इज व्हेरी कॉस्टली. त्याला वर्कमनशिप किंवा लेबरसुद्धा जास्त खर्च येतो, कटिंग बेंडिंगसुद्धा डिफिकल्ट असतं. नॉन मेटॅलिक, दॅट इज PVC कंड्यूट. A solid PVC conduit is used as non-metallic conduit nowadays, which is flexible and easy to bend and cutting. PVC conduit's advantage काय? It is cheaper as compared with metallic conduit. ती जास्त फ्लेक्झिबल असते, इझी बेंड करता येते, इझी कट करता येते. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ PVC conduit. The size of conduit. The common conduit pipes are available in different mm, 13, 18, 20, 25, 30 and 50. Similarly, it is also available in inches, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1.25 and so on. Advantages of conduit wiring system. It is the safest wiring system. If you see all the wiring, the conduit wiring is the most safest because the wires are enclosed in the conduit. Aesthetic appearance is very beautiful. दिसण्यामध्ये सर्वात चांगली कुठली असेल तर ती आहे conduit wiring, especially the concealed conduit wiring. In case of, for example, casing cupping, they are projected on the surface of walls and ceiling. म्हणजे वर दिसते सगळी आणि त्यामुळे दिसायला बरं दिसत नाही. No risk of mechanical wear and tear and fire in case of metallic conduits. Because in case of metallic conduits, wires are totally enclosed inside the metal pipes, so there is no risk of fire, there is no risk of wear and tear. Customization and alternation can be easily done according to the future needs. That is only possible for surface conduit.
In case of concealed conduit, it is very difficult to customize, it is very difficult to change. म्हणजे समजा तुम्हाला काही वायरिंगमध्ये बदल करायचा असेल, काहीतरी पॉईंट ॲड करायचे असेल तर सरफेस कंड्यूटला करता येतात. बट इन केस ऑफ कन्सिल्ड कंड्यूट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ॲड एक्स्ट्रा पॉईंट्स किंवा नवीन काहीतरी पॉईंट्स ॲड करायचे किंवा नवीन वायरिंग चेंज करायची असेल तो इट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ कन्सिल्ड कंड्यूट. Repairing and maintenance is easy. Of course, this is only for the surface conduit. Again, in case of concealed conduit, repairing and maintenance is also difficult. There is no risk of damage the cable's insulation as it is concealed. Now it is enclosed inside the conduit, so there is no damage of insulation. It is safe from corrosion in case of PVC conduit and a risk of fire for metal conduit. म्हणजे in case of metal conduit, it is a protection against fire, and in case of PVC conduit, it is safe against the different types of corrosions. It can be used even humidity, chemical effect and smoky areas. म्हणजे कन्सील्ड असल्यामुळं जिथं जास्त मॉइश्चर असेल किंवा केमिकल असतील किंवा फार धूर असेल अशासुद्धा जागी ह्या कंड्यूट वायरिंग वी कॅन यूज. नो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ प्रॉपर अर्थिंग ग्राउंडिंग ऑफ मेटॅलिक पाईप्स. द कन्सील्ड कंड्यूट्स द वायर्स आर टोटली इनक्लोज्ड, त्याच्यामुळे शॉक लागण्याची शक्यता फार कमी असते. इट इज रिलायबल अँड पॉप्युलर वायरिंग. सो बेसिकली इट इज अ मोर रिलायबल, ह्याचं लाईफ जास्त आहे आणि त्याच्यामध्ये मेंटेनन्स फार कमी असेल, and that's why it is a more popular in the wiring system. Sustainable and long lasting wiring system. म्हणजे याचं लाईफ जास्त आहे, भरपूर दिवस चालू शकेल आणि त्यामुळे एकदा वायरिंग केल्यानंतर बऱ्याच काळापर्यंत काही बघण्याची आवश्यकता नाही. Now let us see the disadvantages of conduit wiring system. The first and most important, it is a most expensive wiring system. ही सगळ्यात महाग वायरिंग सिस्टम आहे. कंड्यूट महाग असतात, मेटॅलिक कंड्यूट त्याच्यापेक्षा महाग असतात, त्याच्या लागणारे ॲक्सेसरीज महाग असतात. इन केस ऑफ मेटॅलिक कंड्यूट द बेंडिंग, कटिंग इट इज व्हेरी डिफिकल्ट अँड रिक्वायर व्हेरी स्किल्ड लेबर्स, त्याच्यामुळं ही सगळ्यात महाग सिस्टम आहे. ॲडिशनल अर्थिंग फॉर मेटॅलिक पाईप्स आर रिक्वायर्ड. म्हणजे टीथ असतील, एल्बोज असतील त्याला आणि मेटॅलिक पाईप असेल सगळ्याला अर्थिंग करावं लागेल. Very high labor cost. Labor cost of this type of wiring is very high. Very hard to find the defects and fault in the wiring. समजा एखादा काही प्रॉब्लेम झाला असेल, काही डिफेक्ट तयार झाला असेल, शॉर्ट सर्किट झाला असेल, सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द फॉल्ट्स इन द वायरिंग. इन्स्टॉलेशन इज नॉट इझी अँड सिम्पल. इन्स्टॉलेशनसुद्धा भरपूर वेळ लागतं हे करण्यासाठी, स्पेशली द कन्सिल्ड कंड्यूट वायरिंगला. दॅट्स वाय इट इज व्हेरी कॉस्टली. Installation is not easy and simple. Risk of electric shock in case of metallic pipes without proper earthing system. जर अर्थिंग प्रॉपर नसेल आणि मेटॅलिक कन्सिल्ड असेल किंवा सरफेस कंड्यूट असेल, जर त्याच्यामध्ये काहीतरी फॉल्ट तयार झाला किंवा बेअर वायर टच झाली, ॲट दॅट टाईम यू मे गेट द शॉक. व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मॅनेज ॲडिशनल कनेक्शन इन द फ्युचर. समजा काही नवीन पॉईंट्स वाढवायचे असतील, नवीन लोड वाढवायचा असेल, सो व्हेरी डिफिकल्ट अँड कॉम्प्लिकेटेड. रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स कॉस्ट ऑल्सो हाय. सो इन केस ऑफ कन्सिल्ड कंड्यूट और ओपन सर्फेस कंड्यूट, रिपेअर अँड मेंटेनन्स कॉस्ट ऑल्सो व्हेरी हाय ॲज कम्पेअर्ड विथ अदर टाइप्स ऑफ वायरिंग लाईक केसिंग अँड कॅपिंग. नाउ yourself you have to make the comparison between different wiring system. पहिल्यांदा सरफेस कंड्यूट अँड कन्सिल्ड कंड्यूट याचं कम्पॅरिझन करायचं. दुसरं कम्पॅरिझन असेल मेटल कंड्यूट अँड PVC कंड्यूट असेल. अँड देन अगेन थर्ड इज कम्पॅरिझन बिटवीन द केसिंग कॅपिंग अँड कंड्यूट वायरिंग. ह्या 3 कम्पॅरिझन तुम्ही स्वतः करायचे. आय गिवन द डिफरंट पॉईंट्स. यू हॅव टू मेक कम्पॅरिझन ॲटलिस्ट फॉर द 10 to 12 पॉईंट्स. यू कॅन सी द फिगर. पहिल्या फिगरमध्ये दाखवलं आहे PVC सरफेस कंड्यूट. त्याच्यामध्ये PVC पाईप आहे, PVC जंक्शन बॉक्सेस आहेत, त्याच्यामधून वायर ओढून वी कॅन मेक द PVC सरफेस कंड्यूट वायरिंग अँड वी कॅन सी द सॅडल ॲज वेल. दुसऱ्या फिगरमध्ये मेटल कंड्यूट वायरिंग आहे.
याच्यामध्ये मेटल कंड्यूट वायरिंग कशी करायची, वायर कशी ओढायची ते दाखवण्यात आलेलं आहे. सो फर्स्ट इन्सर्ट दी GI wire so that we can draw the PVC insulated wire in the metal conduit. This is open surface conduit wiring. आणि थर्ड फिगर आहे हे कंड्यूट कन्सिल्ड इन वॉल्स अँड सेलिंग. म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्लॅब भरता त्याच्या आतमध्ये यू हॅव टू पुट द वायर्स इन द रूफ, इन द सेलिंग, आणि भिंतीवर यू हॅव टू मेक द grooves and channels where you have to pass the pipes, and afterward we have to bury this all wiring inside the plaster. नंतरच्या बाजूला आपल्याला फक्त काही दिसणार नाही, फक्त आपल्याला काय दिसेल, स्विच बोर्ड्स अँड जंक्शन बॉक्सेस अँड आउटलेट. ऑफकोर्स वी कॅन सी द आउटलेट इन दी सेलिंग. द स्विच बोर्ड्स, दरवाजाजवळ स्विच बोर्ड दिसेल, आणि काही गोलगोल जो आहे ते दीज आर द जंक्शन बॉक्सेस दॅट वी कॅन कीप ओपन्स. आणि हे सगळं प्लास्टर झाल्यानंतर देन वी कॅन पास द वायर अँड वी कॅन कनेक्ट द डिफरंट अप्लायन्सेस.